بچوں، آپ چچا چھکن کے تصویر ٹانگنے والی کہانی تو سن چکے ہیں۔ آج ہم ایک اور دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ چچا چھکن نے جھگڑا چکایا۔ پچھلی گرمیوں میں اتوار کا روز تھا۔ ہمارے ہاں چراغ پڑتے ہی کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ بچوں، چراغ پڑنا یعنی شام ہوتے ہی یا اندھیرا ہوتے ہی وہ لوگ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ بچے کھانا کھا کر سو گئے تھے۔ چچی نے کھانا نمٹا کر عشاء کی نماز کی نیت باندھی تھی۔ نوکر باورچی خانے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ چچا چھکن بنیان پہنے، تہمت باندھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے چارپائی پر لیٹے مزے ایسے حقے کے کش لگا رہے تھے۔ دفتن گلی سے شور کی آواز آئی۔ بندو، امامی، مودا کھانا چھوڑ دروازے کی طرف لپکے۔ چچا بھی چونک کر اٹھ بیٹھے اور کوئی نظر نہ آیا تو چچی کی طرف دیکھا۔ چچی نے سلام پھیرتے ہوئے منہ ادھر موڑا۔ آنکھیں چار ہوئیں تو چچا نے پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ چچی ماتھے پر تیوری ڈال کر وظیفے پڑھنے لگی۔ چچا چھکن کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی نوکر لڑکا پلٹ کر آئے اور کچھ خبر لائے۔ ویسے چچی سے برابر پوچھتے رہے، کوئی آتا نہیں؟ کہاں بیٹھ رہے ہیں سب کے سب؟ دیکھتی ہو ان کی حرکتیں؟ معلوم نہیں کیا واردات ہوئی۔ لیکن جب چچی نے کچھ جواب نہ دیا اور نہ کوئی لڑکا واپس آیا تو مجبوری کو اٹھے اور جوتا پہن خود باہر نکلنے کی تیاری کی۔ چچی بولی، چلے تو ہو، کسی کے جھگڑے میں نہ پڑنا۔ چچا بولے، میرا سر پھرا ہے، بازاری لوگوں کے جھگڑوں سے ہمیں کیا سروکار؟ بچوں، سروکار یعنی کیا مطلب؟ یہ کہہ کر چچا زنان خانے سے نکل مردانے میں آئے۔ دیوڑی میں قدم رکھا تو دیکھا کہ گھر کے سامنے بھیڑ جمع ہے۔ چچا کو توقع نہ تھی کہ اتنی جلدی موقع پر پہنچ جائیں گے۔ کچھ گھبرائے، آگے بڑھنے کے لیے ابھی تیار نہ تھے، واپس ہٹنے کو جینا چاہتا تھا۔ چنانچہ آپ نے جلدی سے دیا گل کر کے دیوڑی کا دروازہ بھیڑ دیا۔ دیا گل کرنا یعنی انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دیر تک درز سے آنکھ لگائے صورتحال ملاحظہ فرماتے رہے۔ درز یعنی سان جو دو کواڑوں کے بیچ بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جھگڑا دو ہمسایوں کے درمیان ہے جو سامنے کے مکان میں رہتے ہیں، ایک اوپر کی منزل میں، دوسرا نیچے کی منزل میں۔ ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی تھی، لیکن لوگوں نے اب دونوں کو الگ الگ کر کے سنبھال رکھا ہے اور میر باقر علی انہیں سمجھا بجھا کر تقریباً ٹھنڈا کر چکے ہیں۔ چچا سے رہا نہ گیا۔ یہ بات انہیں کیوں کر گوارا ہو سکتی تھی کہ ان کے ہوتے محلے کا کوئی اور شخص اس قسم کے قصوں میں پنچ بن بیٹھے۔ پنچ یعنی فیصلہ کرنے والا۔ چنانچہ آپ تہمت کس بنیان نیچے کھینچ دروازہ کھول باہر کھڑے ہوئے اور بڑے سرپرستانہ انداز میں بولے، ارے بھائی، کیا واقعہ ہو گیا؟ میر باقر علی نے کہا، اجی کچھ نہیں، یوں ہی ذرا سی بات پر ان خان صاحب اور مولوی صاحب میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے سمجھا دیا ہے دونوں کو۔ وہ تو سمجھ گئے ہیں، مگر چچا بھلا کہاں سمجھتے ہیں؟ موقع پر جا پہنچے، مگر بات کیا ہوئی؟ یہ تو کچھ ایسا نقشہ نظر آتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ فوجداری تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ میر باقر علی نے ٹالنا چاہا، اجی اب خاک ڈالیے اس قصے پر، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہمسایوں میں دن رات کا ساتھ، کبھی کبھی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بھی چچا کی تسکین نہ ہوئی، بولے، پر زیادتی آخر کس کی طرف سے ہوئی؟ خان صاحب بولے، پوچھئے ان مولوی صاحب سے جو بڑے متقی بنے پھرتے ہیں۔ داڑھی تو بالشت بھر بڑا رکھی ہے، لیکن حرکتیں رزیلوں کی سی ہوں تو داڑھی سے کیا فائدہ؟ چچا چونک کر بولے، او ہو، یہ قصہ تو ٹیڑھا معلوم ہوتا ہے۔ اب مولوی صاحب کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ بولے، صاحب
इनको कोई चुप कराए, मैं बड़ी देर से तरह दिए जा रहा हूँ और ये जो मुंह में आए बके चले जाते हैं। इसका नतीजा इनके हक में अच्छा न होगा। खान साहब कड़क कर बोले, अबे जा। 4 भले आदमी बीच में पड़ गए जो मैं रुक गया, नहीं तो नतीजा तो आज ऐसा बताता कि छठी का दूध याद आ जाता। मौलवी साहब ने तन कर फरमाया, ताकत के घमंड में ना रहना खान साहब, अंग्रेज का राज है, जी हाँ, और यहाँ भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। हम भी ऐसे हथियारों पर उतर आए तो याद रखिए, वरना जी हाँ। तो सुन रहे हो ना बच्चे, किस तरह झगड़ा खान साहब और मौलवी साहब के बीच हो रहा है। खान साहब बेकाबू हो गए, मुक्का तान कर बड़ा चाहते थे कि लोगों ने बीच बचाव करके रोक लिया। मौलवी साहब आस्तीनें चढ़ाते चढ़ाते रह गए। बाकर अली साहब ने परेशान होकर चचा छक्कन से कहा, दोनों के दोनों अच्छे खासे समझ गए थे, आपने फिर दोनों को भड़का दिया। चचा बोले, ला हौला वला कुव्वत। कहने लगे कि आपने भड़का दिया। अजी हजरत, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा था कि कसूर किसका है। आप जो बड़े पंच बनकर घर से निकले तो इतना तो मालूम कर लिया होता कि ज्यादती किसकी है और असल वाकया क्या है। बाकर अली ने फिर बात डालनी चाहिए। अजी कहाँ, अब सरेराह किस्सा सुनिएगा। जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। मैं तो इन दोनों की शराफत की दाद देता हूँ कि जो हमने कहा उन्होंने मान लिया। बात रफ्त गुज़िश्त हुई। अब आप क्या गड़े मुर्दे उखेड़ने आ गए। चचा ने देखा मीर बाकर अली छाए जा रहे हैं। आग ही तो लग गई, लेकिन संभल कर बोले, साहब मन, आपको इस मोहल्ले में आए अभी अरसा ही कितना हुआ है। कयामदी और कै पीर शुदी। बच्चों, ये एक फारसी कहावत है जो ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है जो थोड़े से तजुर्बे पर नाजा हो। चचा ने ये कहावत बाकर अली साहब के लिए इस्तेमाल की और आगे कहते हैं कि और हमारी तो नाल इसी मोहल्ले में गड़ी हुई है। अब आप जाने दीजिए ना इस बात को। बाजी बाजी, बारिश बाबा हम बाजी। ये भी एक फारसी कहावत है बच्चों। मतलब जब कोई कम हैसियत वाला शख्स अपने से बड़े रुतबे वाले से मजाक करता है तो ये कहावत इस्तेमाल की जाती है। और फिर आगे कहने लगे, और सरेराह का क्या है, ये झगड़ा हम तक आज न पहुंचता तो कल पहुंच जाता। सो अब भी क्या मजायका है, सामने ही तो है गरीब खाना और अंदर चल बैठे। 2 मिनट में किस्सा तय हो जाता है। मुझे तो ये हरगिज गवारा नहीं कि जिस मोहल्ले में सभी रहते हों वहाँ हमसायों में यूं सरे बाजार जूती पैजार हुआ करे। ये कहकर चचा ने दाद तलब निगाहों से मजमे को देखा। बोले, क्यों साहब, खुदा लगती कहिए, ये भला कोई शराफत है। मजमे में से ताईद की भिनभिनाहट सी सुनाई दी। मीर साहब खामोश होकर रह गए। चचा बोले, तो आप दोनों साहब अंदर तशरीफ़ ले आइए, और मीर साहब अगर चाहें तो मीर साहब भी अंदर आ सकते हैं। बाकी लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, आप हजरात जा सकते हैं। यहाँ कोई भांड तो नाचेंगे नहीं जो आपको मदऊ करूं। आपस के झगड़े तय करना मगजपाशी का काम है। आप लोग अपने घर जाकर आराम कीजिए। लीजिए साहब। चचा काजी उल क़ज़ात बन गए। मुद्दई और मुद्देलेह मीर साहब को साथ लिए घर में आए। घर पहुंचकर मर्दाने ही में से फरामीन की एक फहरिस्त सादिर कर दी कि बिंदु लैंप लाए, मोदा बर्फ का पानी बनाए और इमामी हुक्का ताज़ा करके पहुंचाए, और बिंदु लैंप ला चुकने के बाद खासदान लेकर आए, और मोदा पानी बना चुकने के बाद उगालदान लाकर रखे, और इमामी हुक्के से फरागत पाकर पंखा झले। सबको दीवान खाने में बिठा दिया। खुद ये कहकर अंदर गए कि मैं अभी हाजिर हुआ। अंदर जाकर बनियान पर चिकन का कुर्ता पहन ही रहे थे कि चची ने जल्दी जल्दी रकत ख़त्म करके सलाम फेर कर पूछा, क्या बात है। चचा बेपरवाही के अंदाज में बोले, क्या अजीब हालत है लोगों की,
نہ دن کو چین لینے دیتے ہیں اور نہ رات کو۔ اب ان سامنے والے خان صاحب اور مولوی صاحب کا جھگڑا ہو گیا۔ مصیبت میں میری جان پڑ گئی۔ سب مصر ہیں کہ آپ بیچ میں پڑھ کر فیصلہ کرا دیجئے۔ بات ٹالی بھی نہیں جا سکتی، محلے کا معاملہ ٹھہرا۔ نماز سے فارغ ہو کر پان کے کچھ ٹکڑے لگا کر بھیج دینا۔ چچی جل کر بولی، یہ شوق بھی پورا کر لیجئے۔ چچا کرتے کے بٹن لگاتے ہوئے باہر نکلے، دیوان خانے میں پہنچ کر آرام کرسی پر دراز ہو گئے، ٹانگیں سمیٹ کر اوپر دھر لیں۔ بولے، میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا بات ہوئی؟ سارا واقعہ بیان کیجیے، لیکن مختصر طور پر۔ مولوی صاحب اور خان صاحب دونوں کی تیوری چڑھی ہوئی تھی، منہ پھلائے لال لال آنکھوں سے ایک اس طرف ایک اس طرف تک رہا تھا۔ چچا کا تقاضا سن کے دونوں کچھ کسمسائے مگر چپ کے بیٹھے رہے۔ میر صاحب نے مہر سکوت توڑی۔ حضرت، بات تو اصل میں بڑی معمولی تھی۔ چچا نے کہا، آپ تمہید کو جانے دیجئے، مطلب کی بات کہیے۔ میر صاحب نے غصے کو پی کر کہا، تو اور کیا کہوں؟ بات حقیقت میں نہایت معمولی ہے، لیکن خان صاحب سے ضبط نہ ہو سکا۔ کوئی آپ کی بہو بیٹیوں کو یوں دیکھتا اور آپ اسے معمولی بات کہتے تو جانتا۔ چچا کرسی پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ مستورات کا معاملہ ہے۔ بچوں، مستورات یعنی خواتین یا عورتیں۔ مستورات کا معاملہ ہے تو واقعی حضرت اسے معمولی بات کہنا تو بڑی زیادتی ہے۔ خان صاحب، آپ خود ہی واقعہ جو ہے بیان کیجیے۔ تو چچا چھکن خان صاحب کی زبانی وہ سارا قصہ سننا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا۔ باقر علی صاحب خاموش ہو گئے۔ خان صاحب کی حوصلہ افزائی ہوئی، بولے، آپ سا منصف مزاج بزرگ پوچھے گا تو میں ضرور بیان کروں گا، آپ سے کیا پردہ ہے؟ چچا پھول گئے یعنی بہت خوش ہو گئے۔ کچھ کہنا ضروری معلوم ہوا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بلا تکلف کہیے۔ خان صاحب نے کہا، آپ کو علم ہی ہے کہ اس سامنے کے مکان کی نچلی منزل میں ہم رہتے ہیں اور اوپر کی منزل میں ایک کھڑکی ہے جس سے ہمارے مکان کے صحن پر نظر پڑتی ہے۔ چچا نے بات کاٹ کر فرمایا، جی ہاں، میری دیکھی ہوئی ہے کیا؟ میرے سامنے بنی اور اس ایک کھڑکی کا کیا ذکر، اس سارے مکان کی تعمیر میں میرا بہت کچھ دخل رہا ہے۔ مالک مکان فضل الرحمن خان کے مجھ سے مراسم تھے۔ حیدرآباد جانے سے پہلے ہر روز شام کو ملنے آتے تھے، اور سچ پوچھئے انہیں یہ مشورہ میں نے ہی دیا تھا کہ خالی زمین پڑی ہے، کوڑیوں کے مول بک رہی ہے، تو کچھ ایسی صورت کرنی چاہیے کہ کرائے کی ایک سبیل نکل آئے، تو انہوں نے یہ گویا مکان بنایا۔ خیر، یہ تو جملہ معترضہ تھا، آپ بات کہیے۔ خان صاحب نے سوچا کہ بات کہاں تک کی تھی۔ جی، تو اوپر کی منزل میں ایک کھڑکی ہے کہ اس سے ہمارے یہاں کے صحن میں نظر پڑتی ہے۔ ہم اس مکان میں پہلے سے رہتے ہیں اور یہ حضرت بعد میں آئے۔ آتے ہی ہم نے ان سے کہہ دیا کہ مولوی صاحب، اس کھڑکی میں اگر آپ تالا ڈلوا دیں تو مناسب ہے، ورنہ عورتوں کا سامنا ہوا کرے گا اور مفت میں کوئی نہ کوئی قصہ کھڑا ہو جائے گا۔ چچا نے داد دی، بہت مناسب کارروائی کی آپ نے۔ قانونی نقطہ نظر سے گویا آپ نے ایک ایسی پیش بندی کی کہ بعد میں اگر کسی قسم کی بھی شکایت پیدا ہو، گرفت کا جائز موقع ملے۔ بہت ٹھیک۔ جی، تو پھر؟ خان صاحب داد سے بہت مسرور ہوئے۔ خدا حضور کا بھلا کرے، میں نے سوچا نئے آدمی ہیں، کیوں نہ پہلے ہی خبردار کر دوں۔ سو صاحب نے بھی مجھے یقین دلایا کہ کھڑکی میں تالا ڈال دیا گیا ہے، اور میں بے فکر ہو گیا۔ اب جناب، آج صبح کو کیا ہوا کہ اتنے میں چچا کہتے ہیں، یہ لیجیے ٹھنڈا پانی پیجیے۔ آپ بھی لیجیے مولوی صاحب۔
पानी दे बे मीर साहब को। जी तो आज सुबह। ये रख दे मेज पर खासदान, सर पर क्यों सवार हो गया। और वो इमामी कहाँ मर रहा है, अभी तक हुक्का नहीं भरा गया। बच्चों याद है ना, चचा छक्कन ने सबको हुक्म दिया था कि कोई खासदान लाए, कोई हुक्का लाए, कोई पानी लाए। तो इस बीच वो लोग सब आ गए हैं और चचा बात रोककर अपने मुलाजिमीन से मुखातिब हैं। आगे कहते हैं, हाँ जी साहब आप कहे जाइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, और वो उगालदान कह भी दिया था, फिर भी याद नहीं रहा। बड़े नालायक हो तुम लोग। आप फरमाइए ना खान साहब। खान साहब ने कुछ देर सुकूत का इंतजार किया, आखिर बोले, जी तो आज सुबह मैं उधर दुकान पर रवाना हुआ। इधर ऊपर की मंजिल में से एक बच्चे ने खिड़की खोल दी। औरतें सहन में बैठी थीं। उन्होंने खिड़की बंद करने को कहा तो ये हजरत खुद खिड़की में आन मौजूद हुए और बदी रीश और फिश औरतों को देखने लगे। रीश और फिश का मतलब बच्चों यानी दाढ़ी और पगड़ी। अब आप ही फरमाइए कि ये शरीफों और मौलवियों की सी बातें हैं या लुच्चों और शोहदों की सी हरकतें। चचा ने आलम इस्तेजाब में आंखें खोली, गर्दन झुका ली और फिर एक हाकिमाना अंदाज में सर फेर कर मौलवी साहब की तरफ देखा। मौलवी साहब, ये तो आपने ऐसी नामुनासिब और खिलाफ शरा हरकत की। बच्चों, शरा यानी दीन इस्लाम के अहकामात और कवानीन और आइन वगैरह जो होते हैं उसे शरा कहते हैं। तो चचा छक्कन मौलवी साहब से कहते हैं, मौलवी साहब ये तो आपने ऐसी नामुनासिब और खिलाफ शरा हरकत की जिस पर आपको जिस कदर इल्ज़ाम दिया जाए बजा है। मौलवी साहब देर से खामोश बैठे देख रहे थे कि चचा हमदर्दाना अंदाज से खान साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब चचा ने उन्हें मुखातिब किया तो वो भड़क उठे। सुभान अल्लाह, आप भी अजब सादालोह शख्स हैं। जो कुछ किसी ने इफ्तिरा बांधा झट उस पर ईमान ले आए। वाह साहब वाह। चचा को ये अंदाज़े कलाम किसी कदर नागवार गुजरा। तो आपको ये ख्याल है कि मैं खान साहब की नाजायज़ हिमायत कर रहा हूँ? मौलवी साहब बोले, नाजायज़ हिमायत तो है ही। आप पहले मेरी अर्ज भी सुनिए कि मैं क्या कहता हूँ। चचा बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम सुनकर चिढ़ गए। बोले, तो बयान कीजिए कि आप क्या अर्ज करना चाहते हैं, मगर अर्ज हो तूल ना हो। मुझे इख्तिसार बहुत मरगूब है। मौलवी साहब बोले, जी मैं बहुत मुख्तसर तौर पर सब कुछ अर्ज किए देता हूँ। हमने तो मकान में आते ही खिड़की में ताला डाल दिया था। चुनाचे आज तक कभी कोई वजह शिकायत पैदा नहीं हुई। आज इत्तेफाकिया बच्चे के हाथ चाबी लग गई और उसने खिड़की खोल दी और खिड़की में खड़ा होकर उनके बच्चों को आवाज़ें देने लगा। मैंने लेकिन बयान ख़त्म होने से पहले ही चचा ने जिरा शुरू कर दी। तो आपका बयान ये है कि आवाज़ें देने के लिए खिड़की का ताला खोला था? महज आवाज़ें देने के लिए? महज? खूब। इसके लिए भला खिड़की के खोलने की क्या ज़रूरत थी? मौलवी साहब बोले, आखिर बच्चा ही तो था, उसे भला नेकोबद की क्या तमीज़। उसे ये थोड़ा मालूम था कि साहब ये ताला ना खोलना चाहिए और वो खिड़की बंद रहनी चाहिए। चाबी मिल गई थी, ताले पर नज़र पड़ी, खोल डाला। चचा होंठ सिकुड़ कर और एक आंख मीच कर यूं सर हिलाते रहे, गोया मौलवी साहब के उस जवाब में भी उन्हें ऐसे ऐसे मानी नज़र आ रहे हैं जो दूसरों की फहम से बालातर हैं। मौलवी साहब ने अपना बयान जारी रखा। मैंने खिड़की जो खुली देखी तो फौरन बंद करने को लपका और किवाड़ बंद करके उसी वक्त ताला लगा दिया। चचा ने फिर टोका, क्यों हजरत? ये आपके घर में ताला खोलना तो बच्चों को भी आता है, मगर बंद करना आपके सिवा किसी को नहीं आता। खूब।
میر باقر علی صاحب بولے، حضرت یہ ایک اضطراری حرکت تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اس کھڑکی کے بند رکھنے کا ہمیشہ خیال رہتا ہے، کھلی دیکھی تو یکلخت بند کرنے کو لپکے۔ مولوی صاحب نے مزید صفائی کے خیال سے کہا، خدا شاہد ہے، جو مجھے یہ گمان بھی گزرا ہو کہ صحن میں مستورات موجود ہوں گی یا میں نے اس طرف نظر بھی ڈالی ہو، یہ سراسر بہتان ہے کہ میں کھڑا رہا، بلکہ میں تو بعد میں نیچے کہلا بھی بھیجا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ بچے نے کھڑکی کھول دی تھی۔ میر صاحب نے مولوی صاحب کے چال چلن کے متعلق شہادت دی۔ مولوی صاحب جب سے یہاں آئے ہیں میں انہیں جانتا ہوں، میرے بچوں کو پڑھاتے ہیں، روز کا آنا جانا ہے، اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس قسم کے آدمی نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے خان صاحب سے بھی یہی کہا تھا کہ مستورات کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ورنہ مولوی صاحب سے کسی برے خیال کی توقع نہیں ہو سکتی۔ بولے، دلوں کا حال خداوند عالم بہتر جانتا ہے، اور اس کے متعلق کچھ کہنے کی جرت کرنا میری رائے میں کفر ہے۔ بہرحال ابھی سب کچھ کھلا جاتا ہے، تو جناب اتوار کے روز آپ گھر میں ہی رہتے ہیں بجا؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر کھڑکی کھلنی تھی تو اتوار ہی کے روز کیوں کھلی جب آپ گھر میں موجود تھے؟ کسی اور دن کیوں نہ کھلی؟ یہ کہہ کر چچا نے نتھنے پھلا کر فاتحانہ انداز سے باری باری سب پر یوں نظر ڈالی گویا کوئی بڑا اہم نکتہ نکال کر مولوی صاحب کو لاجواب کر دیا ہے۔ مولوی صاحب اس استدلال سے پریشان ہو گئے تھے، بولے، حضرت اس بات کی اہمیت کچھ واضح طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی۔ باقی واقعہ یہ ہے کہ کھڑکی کی چابی گچھے میں ہے، گچھا میرے پاس رہتا ہے، جب میں گھر پر ہوں گا تبھی گچھا گھر پر ہوگا، اور اسی وقت کھڑکی کھلنے کا امکان بھی ہے۔ چچا کو اس جواب کی توقع نہ تھی، سر پیچھے کو ڈال کرسی پر لیٹ گئے اور بولے، اب یہ آپ کی کج بحثی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا جواب آپ کے پاس کچھ نہیں۔ مولوی صاحب نے نامعلوم دانستہ یا نادانستہ چچا کو تھوڑا سا روغن قاز ملا، بولے، صاحب جو اصل واقعہ تھا وہ تو میں نے عرض کر دیا، اب آپ اپنی علمیت اور قابلیت سے جو نکتہ چاہیں نکال سکتے ہیں، اور مجھ جیسے جاہل کی کیا بساط کے بحث میں آپ سے پیش چل سکے۔ چچا خوش ہو گئے، مولوی صاحب کے خلاف جو جذبہ اندر ہی اندر کام کر رہا تھا ٹھنڈا پڑ گیا، ایسے انداز میں ہنس پڑے گویا دانستہ محض تفریح کی غرض سے منطق کے شعبے دکھا رہے تھے۔ مسکرا کر بولے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بھی منطق سے دلچسپی ہے۔ اب بچوں، چچا پھر ملازمین سے مخاطب ہو گئے، لے آیا بے حقہ، رکھ دے ادھر، اچھا ادھر ہی رکھ دے، لیجئے مولوی صاحب، لیجئے نا، ذرا تمباکو ملاحظہ فرمائیے گا، براہ راست مراد آباد سے منگواتا ہوں، ورنہ یہاں کا تمباکو تو آپ جانیے نیرا گوبر ہوتا ہے۔ مراد آباد میں ایک عزیز ہیں، کلیکٹری میں پیشکار ہیں، مگر صاحب ان کے رسوخ کا کیا کہنا، تو وہ کبھی کبھار یاد کر لیتے ہیں۔ مولوی صاحب نے حقے کے کش لگانے شروع کیے۔ خان صاحب نے دیکھا کہ چچا تو مولوی صاحب پر ریشہ ختمی ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں، ریشہ ختمی ہونا یعنی ان پر فریفتہ ہونا اور ان کے فیور میں بات کرنا۔ غصے سے لال پیلے ہو گئے، بولے، جس بات کے لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا وہ تو پھر چچا نے بات کاٹ کر کہا، جی ہاں دیکھیے میں عرض کرتا ہوں تو جناب من، باقی رہا اس جھگڑے کا قصہ، تو خان صاحب میری ذاتی رائے پوچھیے تو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی جھگڑے ہوئے ہمیشہ ان کا تعلق فریقین سے رہا ہے۔ خان صاحب نے بے اختیار پوچھا، اس جھگڑے میں میرا کیا قصور تھا؟
चचा ने जवाब दिया, अरे भाई, कुछ ना कुछ होता ही है ना, तुम्हारा ना सही, तुम्हारे घर वालों का सही। मसलन अब भला उन्हें उस वक्त सहन में बैठने की क्या जरूरत थी? कोई वहां बाग तो लगा हुआ नहीं। आप कहेंगे कि वो आपके घर का सहन था। जरा देर को मान लिया कि था, मगर फिर ऊपर खिड़की की तरफ देखना क्या जरूरी था? वैसे मेरा कोई बुरा मकसद नहीं, ताहम देखिए ना कि बात को बढ़ाया जाए तो कुछ की कुछ हो जाती है। मतलब मेरा ये है कि ऐसे मामलों में जितना छानो उतनी ही किरकल निकलती है। बच्चों, ये भी एक कहावत है, जितना छानो उतनी ही किरकल निकलती है, यानी छानते जाओ तो जो कंकरियां हैं वो निकलती ही रहती हैं, यानी बात बढ़ती ही जाती है। मीर साहब उस कार्रवाई से तंग आ चुके थे। बोले, अजी, अब कसूर एक का था या दोनों का? इस बहस से आखिर क्या हासिल? आप इस किस्से को किसी ऐसी तरह चुकाइए कि आइंदा के लिए इन दोनों साहिबों का इत्मीनान हो जाए। मैंने तो ये तजवीज़ किया था कि आइंदा के इत्मीनान की गरज से मौलवी साहब की खिड़की में खान साहब अपना ताला डाल दें। चचा ने कनखियों से मीर साहब की तरफ देखकर पूछा, क्या मुराद? मीर साहब ने कहा, मुराद ये कि मौलवी साहब के मकान की वो खिड़की मुकफ्फल रहे और उसकी चाबी इत्मीनान की गरज से खान साहब अपने पास रखें। तजवीज़ चचा को माकूल मालूम हुई, लेकिन चूंकि मीर साहब की तरफ से पेश की हुई थी इसलिए कबूल करने को दिल न चाहा। नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ कुछ नहीं, इस तरह तो यानी खामखा खान साहब अपना एक ताला बेकार कर डालें, और अपने घर में किसी दूसरे का ऐसा दखल किसी गैरतमंद को कब गवारा हो सकता है? ये ताला वाला कुछ नहीं, कोई और तजवीज़ होनी चाहिए, कोई माकूल तजवीज़ जो तरफैन के लिए फ़ायदामंद हो, यानी दोनों ग्रुप्स के लिए फ़ायदामंद हो और इत्मीनान का बायस भी हो। क्यों साहब? अगर खिड़की चुनवा दी जाए तो कैसा रहेगा? खान साहब बोले, अव्वल तो मालिक मकान अब यहाँ है नहीं, और अगर उसे लिखा भी जाए तो वो उसे मंजूर ना करेगा। मैंने एक मर्तबा की थी ये तजवीज़ पेश। वो कहने लगे कि इस खिड़की के बंद होने से कमरा तारीक हो जाएगा। चचा ने कहा, ये दूसरी बात है, वरना तजवीज़ खूब थी। अपना हमेशा के लिए ये किस्सा ख़त्म हो जाता। मसलन आप दोनों के चले जाने के बाद कोई और दो किराएदार आकर आबाद होते तो उनमें भी किसी किस्म की बदमज़गी का इम्कान न रहता। आया ना ख्याल शरीफ में? मगर ये कमरे में अंधेरा हो जाने का सवाल बेशक टेढ़ा है। खैर, यूं सही, किसी और तरकीब से काम ले लीजिए, तरकीबें तो बहुत हैं। मुझे तो सिर्फ आप लोगों की सहूलत का ख्याल है, वरना मैं तो तजवीज़ों का अंबार लगा दूं, परेशान कर दूं आपको। बड़े बड़े किस्से चुकाए हैं, इस एक खिड़की बेचारी की क्या हकीकत है? तो यूं क्यों ना कीजिए, मसलन आप दोनों में से एक साहब मकान खाली कर दें और किसी दूसरी जगह जा रहे हैं। क्यों साहब, क्या राय है? खान साहब और मौलवी साहब पहले कुछ मुंह ही मुंह में बोले, फिर खान साहब ने कहा, साहब, मैं मकान नहीं छोड़ सकता, कहाँ नया मकान तलाश करता फिरूं? मौलवी साहब ने भी माजूरी जाहिर की, हजरत, मेरे लिए तो ये फ़िलहाल नामुमकिन है, इतने किराए में इस कदर गुंजाइश भला और कहाँ मिलेगी? चचा की बेहदो हिसाब तजवीज़ों का ज़ख़ीरा उस पहली ही तजवीज़ के बाद ख़त्म हो चुका था। अब यूं आप हर तजवीज़ में मीन मेख निकालने लगे तो तय हो चुका, आपका झगड़ा यानी मकान बदलने में आखिर कबाहत ही क्या है? सीधी सी बात है कि भाई नहीं निपटी, अलग हो जाओ, न रहे बांस न बजे बांसुरी। क्या आपके ख्याल में इस मकान के सिवा शहर भर में और माकूल मकान नहीं, या और मकान बाल बच्चेदार लोगों को रहने के लिए नहीं बनवाए गए? इनकार की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। इससे तो ये जाहिर होता है कि आप लोग
सुलह सफाई पर आमादा नहीं और चाहते हैं कि रोज़ इसी किस्म के झगड़े खड़ा हुआ करें। ऐसी हालत में मेरा कोई तजवीज़ पेश करना दुश्वार है, आप खुद आपस में निमट लीजिए। मीर साहब बेचारे परेशानी के आलम में ये बातें सुन रहे थे और कुर्सी पर बार बार पहलू बदलते थे। आखिर न रहा गया, हिम्मत करके बोले, मैंने अर्ज किया ना कि दोनों के लिए एक बेहतरीन तरकीब वही है कि खिड़की में ताला लगा रहे और उसकी चाबी। उन्होंने इतना ही कहा था। चचा जल गए। अजी आप क्या एक वाहियात सी बात को चिमट गए हैं और बार बार पेश किए जा रहे हैं, चाबी ताला चाबी ताला। यानी आपने तो कुछ ऐसा समझ रखा है जैसे एक ताले की दूसरी कुंजी बनवाई ही नहीं जा सकती। मीर साहब ने भी जलकर जवाब दिया, फिर यूं तो दीवार की ईंटें निकाल कर भी झांका जा सकता है। बात चचा की समझ में ना आई। तभी तो कहा था कि एक साहब नकले मकान कर लें, ना माने तो इसका इलाज। अच्छी बात है, वो इनकी औरतों को देखा करें और ये उनकी औरतों को तका करें। खान साहब ताव खा गए, बिगड़ कर बोले, देखिए साहब, मुंह संभाल कर बात कीजिए। औरतों का नाम यूं नहीं लिया जाता, ये नामूस का मामला है। हम गरीब सही मगर नकटे नहीं। चचा कुछ कसमसाए, फिर मीर साहब घबराए। मौलवी साहब उठ खड़े हुए, बोले, तो साहब मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, घर पर बाल बच्चे परेशान हो रहे होंगे। जब कोई बात तय हो चुके तो मुझे इत्तला दे दीजिएगा। खान साहब ने उठकर उनका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे बाल बच्चे हैं, हमारे बाल बच्चे नहीं। पहले फैसला हो जाए फिर जाने दूंगा। मौलवी साहब ने हाथ छुड़ाना चाहा मगर खान साहब की गिरफ्त मजबूत थी। बोले, तो अपना ताला लाओ और खिड़की में डाल दो। खान साहब बोले, ताला तुम दो, चाबी मेरे पास रहेगी। चचा को तो ये तजवीज़ शुरू ही से नामरगूब थी। बोले, ताला ये क्यों दे? बेपर्दगी तुम्हारी औरतों की होती है या इनकी? चचा की तायद से मौलवी साहब को भी हौसला हुआ। बोले, देखिए तो सही। खान साहब को आग लग गई। बढ़कर मौलवी साहब की गर्दन पर हाथ डाला। मौलवी साहब के गले से एक ऐसी किस्म की आवाज़ निकली जैसे जुबा करते हुए बकरे के गले से निकलती है। मीर साहब हाय हाय करते लपक कर उठे। चचा बोले, ये हाथापाई ठीक नहीं। खान साहब ने मीर साहब को ढकेला तो वो लड़खड़ाते हुए दीवार से जा लगे। चचा ने हाथ पकड़ना चाहा तो एक जन्नाटेदार थप्पड़ उन्हें भी रसीद कर दिया। मीर साहब तो चुपके खड़े रह गए। चचा 2 कदम पीछे हट गए, लेकिन खान साहब किसकी सुनते हैं। मौलवी साहब को गर्दन से पकड़कर ढकेलते हुए बाहर निकल गए। मीर साहब आवाजें सुनते ही फिर बाहर को लपके। चचा चुपचाप जहां थे वहीं के वहीं खड़े गाल सहलाते रहे। खड़े ही थे कि पर्दा उठा। चच्ची अंदर आ गई। गुस्से के मारे चेहरा तमतमा रहा था। बोली, मैं ना कहती थी कि पराये किस्से में दखल न देना, मगर मेरी बात इस कान सुन उस कान से उड़ा दी। अब आया होगा झगड़ा चुकाने का मजा। 2 कौड़ी का शख्स बेआबरू कर दिया। चचा इसके लिए तैयार न थे, बेकाबू हो गए। देखो, इस वक्त मुझसे बात ना करो, वरना खुदा जाने मैं क्या कर बैठूं। चची जलकर बोली, अब और क्या करोगे? घर की इज्जत खाक में मिला दी, मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अभी कुछ और करने के अरमान बाकी हैं? चचा से जवाब बनना पड़ा, इज्जत थी तो हमारी थी, तुम्हारी न थी, तुम्हें क्या? चची बोली, ये उम्र होने को आई, बच्चों के बाप बन गए और बेइज्जत होते शर्म नहीं आती? इसके जवाब में चचा ने घर और बच्चों के मुतालिक इस किस्म के नामुबारक अल्फाज दहने मुबारक से निकाले जिन्हें बयान करने से कासिर हूँ। गरज ये कि मोहल्ले के झगड़े की आवाज़ घर में आ रही थी और घर के झगड़े की आवाज़ मोहल्ले में पहुंच रही थी। हाँ तो बच्चों, था ना दिलचस्प किस्सा? इससे क्या सबक सीखा आपने? यही ना कि दूसरों के मामलात में ज़बरदस्ती दखल अंदाजी का क्या नतीजा होता है। यकीनन नतीजा बुरा होता है और जो चचा छक्कन की हालत हुई वही होती है।